नमस्कार पिलामाने पुणी थे आपण मानक आम चैनल को स्वागत। आज आम प्रबंध विषय एमसीक्यू गुड़ाक आज डिस्कसन करवा आउ देखा कौन कौन सब अच्छे डिस्कसन कर सारा आम कार के ठीक हो कमेंट बॉक्स निहाती कहे मुझे गोटे सर्ट हिसाब से आपण मानक यहाँ मु कंपेरिजन करुँची आपण मैंने यहाँ आंसर देवा चेष्टा करूँ जो न आसूसी किसी कथा नहीं यहाँ पढ़ी आप गोटे भिड देखिए कल मन हो चलते और डेर नक स्टार्ट करवा। प्रथम विषयटा कौन अच्छे इतिहास इतिहास कौन आपर इंटरनाल एग्जाम आसो इंटरनाल एग्जाम आसो से आपने ध्यान देकी शुणु शुणला आप सब मन रही देखिए प्रथम क्वेश्चन कौन देती आदर्श तुलन मनीषर लब्ध उन्नति गति डैश आदर्श तुलन मनीषर लब्ध उन्नति गति कौन कौन दे ऑप्शन दे कौन ये चार्टा ऑप्शन तो कौटा हम व्यापक हम ना किंचितकर हम ना उच्चस्तर हम ना नैराश्यजनक कौटा हम ऑप्शन ख हम अकिंचितकर है ख हम देखी तो माने आंसर कौटा हम ये जो ख नंबरटा आंसर हम है ये ख नंबर आंसर हम तापर कौन आ गोटे सेकेंड कौन देला केउं श्रेणीर मनुष्य केउं श्रेणीर लोकमानक मध्य पृथ्वीर नानाविध माने उन्नति संसाधित हुए केउं श्रेणीर लोकमानक द्वारा पृथ्वीर नानाविध उन्नति संसाधित हुए एटा पढ़ीच कि नहीं केउं श्रेणी लोकमानक द्वारा केउं श्रेणी लोकमानक द्वारा केउं श्रेणी लोकमानक द्वारा नानाविध उन्नति होते केउं श्रेणीर चिंताशील ना क्रियाशील ना आध्यात्मिक ना कौन भोगशील कौटी कौटा हम दियो आंसर दियो ऑप्शन ए हम कौटा हम कौन दे चिंताशील चिंताशील मानकर ही ये चिंताशील मानकर ही तार उन्नति हेब है। थर्ड नंबर कौन दे क्वेश्चन थर्ड नंबर देखा थर्ड नंबर देला वर्तमान मानव समाज देहरे केउ मानव समाज भावराशि निहित थिबार प्रत्यक्ष हुए वर्तमान मानव समाज देहरे केउ मानव समाज कौन भावराशि निहित थिबार प्रत्यक्ष हुए केउठी सांप्रतिक ना अतीत ना भावांतर ना कालांतर कौटा हम कहलु हाँ ठीक यहाँ हम कौन हम ख हम कौन अतीत लोक मानकर यहाँ होता है अतीत ही हम। तापर 4 नंबर क्वेश्चन कौन देती मनीष जीवन समस्त घटनार लक्ष्य व गति केउ आड़कू मनीष जीवन समस्त घटना लक्ष्य व गति केउ आड़कू एक ना दुई ना भिन्न ना विभिन्न कौटी एक आड़क है एक आड़क जानी तो यहाँ क्वेश्चन ये जगह क्वेश्चन पढ़ू इंटरनाल है देखु तो भल कि समाजर समस्त व्यापार कहार अंतर्भुक्त समाजर समस्त व्यापार कहार अंतर्भुक्त ऑप्शन ए इतिहास ख पुराण ग विभाग मा विज्ञान घ होची दर्शन कौटा हम इतिहास इतिहास है इतिहास ये इतिहासटा ही हम। तापर देखा 6 नंबर क्वेश्चन कौन देला प्रसिद्ध पंडित प्रचलित इतिहास को गभीरता शून्य कें गल्प बोली कहते एटा तुम बहरा बारंबार क्वेश्चन जाक आसूँ देखु तो मन देगी प्रसिद्ध पंडित प्रचलित इतिहास को गभीरता शून्य कें गल्प बोली कहते कें गल्प क होची ग्राम गल्प ख होची असुर असुरुणी गल्प ग होची ग्राम्य गल्प घ होची आईमा गल्प कें गल्प यहाँ हो कौटा ग ग्राम्य गल्प है ग्राम्य गल्प। तापर 7 नंबर देखा प्राचीन केउं शास्त्र इतिहासक साहित्य परिपूर्ण प्राचीन केउं शास्त्र इतिहास सत्य परिपूर्ण केउं शास्त्र कहले देखा कौन क धर्म चिकित्सा ना वाक्य ना नाट्य कौटा हम धर्म ही आगुरी शास्त्र कौन परिचित थिला माने सत्य परिणत होता। तापर 8 नंबर देखा इतिहास को केते गुड़े घटनार कौन बोली कह इतिहास को केते गुड़े घटना कौन बोली कह हाँ यहाँ तो ये गुड़ाक ही आस क्वेश्चन है कौन कह समष्टि ना कल्पना ना पुराण ना वर्णना कौन ख हम समष्टि है ये समष्टि बोली कह। तापर 9 नंबर मनुष्यंकर मध्य प्रकृतिगत कौन दृश्यमान हाँ कौन दृश्यमान एमती ये क्वेश्चन जाक ही इंटरनाल पढ़ा किसी जिन बनी है मनुष्य मानकर समस्त प्रकृतिगत कौन विद्यमान मनुष्य मानक मध्य प्रकृतिगत कौन विद्यमान क हूँ कौन संसादृश्य ग हूँ तुलना ग हूँ विचार घ हूँ कौन वास्तवता कौन दृश्यमान संसादृश्य विद्यमान है। तापर 10 नंबर क्वेश्चन कौन देला केउं शिक्षा मनीष अधिक उपयोगी केउं शिक्षा मनीष अधिक उपयोगी उपदेशात्मक शिक्षा
ନା କାଳ୍ପନିକ ଶିକ୍ଷା ନା ଦୃଷ୍ଟାନ୍ତ ଶିକ୍ଷା ନା କ'ଣ ବର୍ଣ୍ଣାତ୍ମକ ଶିକ୍ଷା? କେଉଁ ଶିକ୍ଷା ମଣିଷ ଅଧିକ ଉପଯୋଗୀ? କେଉଁଟା? ଏଇଟା ହେଉଛି ଦୃଷ୍ଟାନ୍ତ ଶିକ୍ଷା ହେଲା। ଦୃଷ୍ଟାନ୍ତ ଶିକ୍ଷା ହେଉଛି କ'ଣ ମଣିଷ ପାଇଁ ଅଧିକ ଉପଯୋଗୀ। ତାପରେ 11 ନମ୍ବର କ'ଣ ଦେଲା? ପତନ କଥାଟି କେଉଁ ବ୍ୟକ୍ତିର ମସ୍ତକରେ ଉଜ୍ଜ୍ୱଳ ଅକ୍ଷରରେ ଲିଖିତ ହୋଇଛି? କ'ଣ କହିଲା? ପତନ କଥାଟି କେଉଁ ବ୍ୟକ୍ତିର ମସ୍ତକରେ ଉଜ୍ଜ୍ୱଳ ଶିଖରରେ ଲିଖିତ ହୋଇଛି? କେଉଁ ବ୍ୟକ୍ତିର? କ ହେଉଛି ଅହଙ୍କାରୀ, ଖ ହେଉଛି ମିଥ୍ୟାବାଦୀ, ଗ ହେଉଛି ସତ୍ୟବାଦୀ, ଘ ହେଉଛି କାଳ୍ପନିକ। କେଉଁ କେଉଁ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ? ଯିଏ କ'ଣ ଅହଙ୍କାରୀ କରୁଥିବ ହେଲା, ଅହଙ୍କାର ଦେଖୁଥିବ ସେ ମଧ୍ୟ କ'ଣ ତା'ର ଉଜ୍ଜ୍ୱଳତା ବୋଲି ଦେଖାଯାଇଛି। ତାପରେ 12 ନମ୍ବର କ'ଣ ଦେଲା? 12 ଦେଇଛି କାହାକୁ ଦ୍ୱିତୀୟ ଶିକ୍ଷକ ବୋଲି କୁହାଯାଇଛି? କାହାକୁ ଦ୍ୱିତୀୟ ଶିକ୍ଷକ ବୋଲି କୁହାଯାଇଛି? କାହାକୁ ଦ୍ୱିତୀୟ ଶିକ୍ଷକ ବୋଲି କୁହାଯାଇଛି? କ ହେଉଛି ବେଦ, ଇତିହାସ, ବାଇବେଲ, କୋରାନ। କ'ଣ କୁହାଯାଇଛି? ଦ୍ୱିତୀୟ ଶିକ୍ଷକ କାହାକୁ? ନା ଇତିହାସକୁ କୁହାଯାଇଛି ହେଲା। ଇତିହାସକୁ ଦ୍ୱିତୀୟ ଶିକ୍ଷକ ବୋଲି କୁହାଯାଇଛି। ଏଗୁଡ଼ାକ ହିଁ ତୁମ ଇଣ୍ଟରନାଲରେ ପଡ଼ିବ। ଏ ବାଦ କେଉଁଠି ପଡ଼ିବ? ତୁମେ ଏଇଟାକୁ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଦେଇକି ପଢ଼। ଆଉ ଯେଉଁ ନ ଆସିବାକୁ ଦେଖିଦିଅ, ଦୁଇଥର ଖଣ୍ଡେ ଦେଖିଦିଅ ହେଲା। 13 ନମ୍ବର କ'ଣ ଦେଇଛି? ଅତୀତର ସନ୍ତାନ ଭବିଷ୍ୟତରେ କେଉଁ ରୂପରେ ଦଣ୍ଡାୟମାନ? ଅତୀତର ସନ୍ତାନ ଭବିଷ୍ୟତରେ କେଉଁ ରୂପରେ ଦଣ୍ଡାୟମାନ? କ ପିତା, ମାତା, ଘ ଭ୍ରାତା, ଦାତା। କ'ଣ ନାଁରେ ବିଦ୍ୟମାନ? ପିତା ରୂପରେ ବିଦ୍ୟମାନ ହେଲା। ଏଇଟା ହିଁ ପଡ଼ୁଛି ହେଲା। ଏଗୁଡ଼ାକ ହିଁ ପଡ଼ିବ। ତାପରେ 14 ନମ୍ବର ଦେଖିବା। କାହାର କାର୍ଯ୍ୟ କଦାପି ଅସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରହିବ ନାହିଁ? କାହାର କାର୍ଯ୍ୟ କଦାପି ଅସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରହିବ ନାହିଁ? କାହାର କାର୍ଯ୍ୟ କଦାପି ଅସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରହିବ ନାହିଁ? କ ହେଉଛି ବିଧାତା, ଜନତା, ଲୋକତନ୍ତ୍ର, ଗଣତନ୍ତ୍ର। କ'ଣ ରହିବନି? ବିଧାତାର ତାର କ'ଣ କାର୍ଯ୍ୟ ଅସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରହିବ ନାହିଁ। ତାପରେ 15 ନମ୍ବର କ'ଣ ଦେଇଛି? ବିଧାତା କାହାକୁ ଉଚ୍ଚ ଅଧିକାର ଦିଅନ୍ତି? ବିଧାତା କାହାକୁ ଉଚ୍ଚ ଅଧିକାର ଦିଅନ୍ତି? କାହାକୁ? ଅପସନ୍ କ ହେଉଛି ଯୋଗ୍ୟ ଲୋକ, ଖ ହେଉଛି ନିରକ୍ଷର, ଗ ହେଉଛି ସାକ୍ଷର, ଘ ହେଉଛି କ'ଣ ଅଯୋଗ୍ୟ ଲୋକ। କାହାକୁ? ଏଇଟା ହେଇଯିବ ଅପସନ୍ ଏ ହେଲା। ମାନେ କ ଯୋଗ୍ୟ ଲୋକଙ୍କୁ ତାର ଉଚ୍ଚ ଅଧିକାର ଦିଅନ୍ତି ହେଲା। ଯିଏ ଅଯୋଗ୍ୟ ତାକୁ ଦେବେ କି? ଆଉ ଯିଏ ଯୋଗ୍ୟ ତାକୁ ଉଚ୍ଚ ଅଧିକାର ଦେବେ। ତାପରେ କ'ଣ କହିଲା? ତାପରେ 16 ନମ୍ବର ଈଶ୍ୱର ଆମ୍ଭମାନଙ୍କୁ ଦେଶକୁ କେଉଁ ଅନୁରାଗ ମାନେ ହସ୍ତର ଉଦ୍ଧାର କରନ୍ତି? ଈଶ୍ୱର ଆମ୍ଭମାନଙ୍କୁ ଦେଶକୁ କେଉଁ ଅନୁରାଗ ହସ୍ତର ଉଦ୍ଧାର କରନ୍ତି? ଅପସନ୍ ଏ ସରଳ, ବିକୃତ, ଅବସନ୍ନ, ନିଜସ୍ୱ। କେଉଁଠି ଆମର ହେବ? କ'ଣ ଖ ହେବ ବିକୃତ ଅନୁରାଗରୁ ଆମକୁ ଈଶ୍ୱର ଆମକୁ ଉଦ୍ଧାର କରନ୍ତି। ତାପରେ 17 ନମ୍ବର ଦେଖିବା ଉପରକୁ। 17 ନମ୍ବର ମନୁଷ୍ୟତ୍ୱର ବିଶେଷ ଲକ୍ଷଣ କ'ଣ? ଏଇଟା ଗ୍ୟାରେଣ୍ଟି ତୁମ ଇଣ୍ଟରନାଲରେ ଗ୍ୟାରେଣ୍ଟି ପଡ଼ିଥିବ ହେଲା। କ'ଣ ଦେଇଛି? ମନୁଷ୍ୟତ୍ୱର ବିଶେଷ ଲକ୍ଷଣ କ'ଣ? କ ହେଉଛି ଆତ୍ମଜ୍ଞାନ ଲାଭ, ତତ୍ନିରୂପଣ ପ୍ରୟାସ, ଦୃଷ୍ଟି। ତାପରେ ଈଶ୍ୱର ଚିନ୍ତା। କ'ଣ ଖ ହେବ? କେଉଁଟା? ତତ୍ନିରୂପଣ ପ୍ରୟାସ। ସେଇଟା ଏଇ କୋଶ୍ଚିନ୍ଟା ତୁମକୁ ଇଣ୍ଟରନାଲରେ ବହୁତ ମାନେ ବାର ପଡ଼ୁଥିଲା, ଦେଖିକି ଯାଇଥିବ ଟିକେ। ତାପରେ 8 ନମ୍ବର କ'ଣ ଦେଲା? କେଉଁ ଶ୍ରେଣୀର ମନୁଷ୍ୟ ପୃଥିବୀର ନାନା ବସ୍ତୁ ଦର୍ଶନ କରନ୍ତି ଓ ସମ୍ଭୋଗ କରନ୍ତି? କ'ଣ କହିଲା? 8 ନମ୍ବର କେଉଁ ଶ୍ରେଣୀର ମନୁଷ୍ୟ ପୃଥିବୀର ନାନା ବସ୍ତୁ କ'ଣ ଦର୍ଶନ ମଧ୍ୟ କରନ୍ତି ଆଉ ସମ୍ଭୋଗ ମଧ୍ୟ କରନ୍ତି? କେଉଁ ଶ୍ରେଣୀର? ଅପସନ୍ ଏ ପ୍ରଥମ, ଦ୍ୱିତୀୟ, ତୃତୀୟ, ଚତୁର୍ଥ। କ'ଣ ପ୍ରଥମ ଶ୍ରେଣୀ ଲୋକ ସବୁକିଛି ସମ୍ଭୋଗ କରନ୍ତି, ଦର୍ଶନ ମଧ୍ୟ କରିଥାନ୍ତି ସେମାନେ ହେଲା। ତାପରେ 19 ନମ୍ବର କ'ଣ ଦେଲା? କେଉଁ ଶ୍ରେଣୀର ମନୁଷ୍ୟମାନଙ୍କ ଠାରେ ସମସ୍ତ ତତ୍ତ୍ୱ ନିରୂପଣ ପ୍ରୟାସ ବିଷୟରେ ପ୍ରୟାସ ହୁଏ ନାହିଁ? କେଉଁ ଶ୍ରେଣୀର ମନୁଷ୍ୟମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ବସ୍ତୁର ତତ୍ ନିରୂପଣ ପ୍ରୟାସ କରିବା ବିଷୟରେ ପ୍ରୟାସ ଦେଖାଯାଏ ନାହିଁ? ମାନେ ସେଇଟା ଜାଣିବାକୁ ସେମାନେ ଚେଷ୍ଟା କରିନଥାନ୍ତି। କେଉଁଠି? ଅପସନ୍ ଏ 1 ଶ୍ରେଣୀ, 2 ଶ୍ରେଣୀ, ଘ କ'ଣ ପଞ୍ଚମ ଶ୍ରେଣୀ, ତାପରେ ଅଷ୍ଟମ ଶ୍ରେଣୀ। କେଉଁଠି? ଏକକ ଶ୍ରେଣୀ ଲୋକମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ହେଲା। ଏକକ ଶ୍ରେଣୀ ଲୋକମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ କୌଣସି ପ୍ରୟାସ କରିବା ଦେଖାଯାଏନି ହେଲା। ତାପରେ କ'ଣ ଦେଲା? 20 ନମ୍ବର ଅନନ୍ତ ପ୍ରକୃତି ସାଙ୍ଗରେ କାହାର ନିତ୍ୟଯୋଗ ହୋଇଥାଏ? ଅନନ୍ତ ପ୍ରକୃତି ସାଙ୍ଗରେ କାହାର ନିତ୍ୟଯୋଗ ହୋଇଥାଏ? କାହାର ନିତ୍ୟଯୋଗ ହୋଇଥାଏ? ଅନନ୍ତ ପ୍ରକୃତି ସାଙ୍ଗରେ କାହାର ନିତ୍ୟଯୋଗ ହୋଇଥାଏ? ନା ଅପସନ୍ ଏ ମନୁଷ୍ୟ, ଈଶ୍ୱର, ପଶୁ, ପକ୍ଷୀ। କାହାର? ମନୁଷ୍ୟର ନିତ୍ୟଯୋଗ ହୋଇଥାଏ ଅନନ୍ତ ପ୍ରକୃତି ସାଙ୍ଗେ ହେଲା। ତାପରେ 21 ନମ୍ବର କ'ଣ ଦେଲା? କେଉଁ ସମ୍ବନ୍ଧରୁ ବିଚ୍ଛିନ୍ନ ହେଲେ ମଣିଷ ଜୀବନର ମୂଲ୍ୟ କିଛି ରହେ ନାହିଁ? କେଉଁ ସମ୍ବନ୍ଧରୁ ବିଚ୍ଛିନ୍ନ ହେଲେ ମଣିଷ ଜୀବନର ମୂଲ୍ୟ କିଛି ରହେ ନାହିଁ? ଅପସନ୍ ଏ ବର୍ତ୍ତମାନ, ଅପସନ୍ କ ଅନନ୍ତ ଅତୀତ, ଗ ହେଉଛି ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ, ତାପରେ ବୈଷୟିକ। କ'ଣ ଏଇଟା ହେଇଯିବ ଖ ହେଲା। ଅନନ୍ତ ଅତୀତ ହେଲା। ଅନନ୍ତ ଅତୀତ ଏଇଟା ଅନନ୍ତ ଅତୀତ ହେଲା। ତାପରେ 22 ନମ୍ବର କ'ଣ ଦେଲା? ପାଦମୂଳରୁ ନିମ୍ନ ଦେଶକୁ ଅବତରଣ କଲେ କ'ଣ ଦେଖିପାରିବା? ବା ପାଦତଳ ନିମ୍ନ ଦେଶକୁ ଅବତରଣ କଲେ କ'ଣ ଦେଖିପାରିବା? କ'ଣ ଦେଖିପାରିବା? କ'ଣ ଦେଖିପାରିବାରେ?
କ ହେଉଛି କ'ଣ ନରକଙ୍କାଳ ଦୁଃଖ ମନ ପୃଥିବୀ କ'ଣ ନରକଙ୍କାଳ ହିଁ ଦେଖିବା। ଆମେ ଯେତେ ତଳକୁ ଯିବା ଖୋଳି ଖୋଳି ଗଲେ କ'ଣ ହେବ ଖାଲି ନରକଙ୍କାଳ ଲୋକମାନଙ୍କର ହିଁ ଦେଖାଯିବ ହେଲା। ତାପରେ 23 ନମ୍ବର କ'ଣ କେଉଁ ରାଷ୍ଟ୍ର ବିପ୍ଳବ କଥା ସ୍ମରଣ କଲେ ଆମମାନଙ୍କର ହୃତ୍କମ୍ପ ହୁଏ। କେଉଁ ରାଷ୍ଟ୍ର ବିପ୍ଳବ କଥା ସ୍ମରଣ କଲେ ବା ମନେ ପକାଇଲେ ଆମମାନଙ୍କ ହାତୀ କ'ଣ ଥରି ଉଠେ। କ'ଣ ଏକ କ'ଣ କରେ ହେଉଛି ଅସହଯୋଗ ଆନ୍ଦୋଳନ, ଖରେ ସିପାହୀ ବିଦ୍ରୋହ, ଗରେ ହେଉଛି ଫରାସୀ ବିପ୍ଳବ, ଘରେ ହେଉଛି ଉଧାବ ଆନ୍ଦୋଳନ ଭୂଦାନ ଆନ୍ଦୋଳନ କେଉଁଟାରେ ଫରାସୀ ବିପ୍ଳବ କଥା ମନେ ପକାଇଲେ ଆମମାନଙ୍କର ଛାତି କ'ଣ ହୃତ୍କମ୍ପ ହେଇଥାଏ ହେଲା। ଏଇଟା ହିଁ ବାରବାର ଆସୁଛି ଇଣ୍ଟରନାଲ ଏଇଯାରେ ଦେଖିଥିବ ହେଲା। ଏଇ ନମ୍ବରଟା ବାରବାର ଆସୁଛି। ତାପରେ 24 ନମ୍ବର କ'ଣ ଦେଲା ମାନବର ପ୍ରକୃତ ଉନ୍ନତି କାହା ସାଙ୍ଗେ ଘନିଷ୍ଠ ଭାବରେ ସମ୍ବନ୍ଧ। ମାନବର ପ୍ରକୃତ ଉନ୍ନତି କାହା ସାଙ୍ଗେ ଘନିଷ୍ଠ ଭାବରେ ସମ୍ବନ୍ଧ କାହା ପାଖରେ ସତ୍ୟ ମିଥ୍ୟା ପାପ ପୁଣ୍ୟ କାହା ପାଖରେ ପ୍ରକୃତ ଉନ୍ନତି କାହାର ସତ୍ୟ ପାଖରେ ହିଁ ତାର ଘନିଷ୍ଠ ଭାବରେ ସମ୍ବନ୍ଧ ରହିଥିବ ମାନେ ସେ ଯୋଡ଼ିକି ହିଁ ରହିଥିବ ମଣିଷ ହେଲା। ତାପରେ 25 ନମ୍ବର କ'ଣ ଦେଲା ପ୍ରକୃତ ପକ୍ଷେ ଜଗତର କୌଣସି ଘଟଣା କ'ଣ ଶୂନ୍ୟ ନୁହେଁ। ପ୍ରକୃତି ପକ୍ଷେ ଜଗତର କୌଣସି ଘଟଣା କ'ଣ ଶୂନ୍ୟ ନୁହେଁ। ଅପସନ୍ ଏ ଭାବ, ଖ ଅର୍ଥ, ଗ କାମ, ଘ କ'ଣ ମୋକ୍ଷ କ'ଣ ହେବ ଅର୍ଥ ଶୂନ୍ୟ ନୁହେଁ ହେଲା। ଅର୍ଥ ଶୂନ୍ୟ ନୁହେଁ। ଆଉ ଏତିକି ଥିଲା ତୁମର ଇତିହାସର ଫାର୍ଷ୍ଟ ଚାପ୍ଟରର MCQ। ଆଶା କରୁଛି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗିଥିବ। ଯଦି ଭଲ ଲାଗେ ତାହେଲେ ତ ଲାଇକ୍ କମେଣ୍ଟ କରିବେ। ଆପଣମାନେ ଯେଉଁ ଟପିକ୍ର ବି ଚାହୁଁଛନ୍ତି କମେଣ୍ଟ କଲେ ଆମେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସବୁ ଟପିକ୍ର ଆପଣମାନଙ୍କୁ କହିଦେବୁ। ଚାहे ସେ MIL ହେଉ ହେଲା କି ଅପସନାଲ୍ ଓଡ଼ିଆ ହେଲେ ବି ଆମେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ କହିଦେବୁ। ଯେକୌଣସି ହିଷ୍ଟ୍ରି ବି ହେଉ ହିଷ୍ଟ୍ରି ହେଲେ କହିଦେବୁ କି ଇକୋନୋମିକ୍ସ ବି ହେଉ ଆପଣମାନେ ଆମକୁ ଖାଲି କମେଣ୍ଟ କରିବେ ଆମେ ସବୁ କହିଦେବୁ ହେଲା। ଆପଣ କମେଣ୍ଟ ନ କରିବେ କହିଲେ କେମିତି ଆମେ କହିବୁ ହେଲା। ଆମେ ତାପରେ ଏଠି ତ MCQ ଚାଲିଛି ହେଲା। MCQ ସରିଲା ପରେ ଆମେ ତାର 1 ମାର୍କର ବି କରିବା ହେଲା। 1 ମାର୍କର ବି ଆମେ ତାର କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଆନ୍ସର୍ କରିବା। ତାପରେ 2 ମାର୍କ 3 ମାର୍କ ଏମିତି ଆମେ କରିବା। ଆଉ ଧୀରେ ଧୀରେ ସବୁ ସରେଇବା ବୋର୍ଡ଼ ଏକ୍ଜାମ୍ ପାଖେଇ ଆଇଲାଣି। ଆଉ ମୁଁ ବିଶେଷ କିଛି କହୁନି ଏତିକି ରହୁଛି। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ଆପଣମାନେ ଭଲକି ପଢ଼ନ୍ତୁ ଭଲକି ସ୍କୋର କରନ୍ତୁ। ଇଣ୍ଟରନାଲ ଏକ୍ଜାମ୍ ସରିଗଲା ପରେ ବୋର୍ଡ଼ ଏକ୍ଜାମ୍ ପ୍ରିପାରେସନ୍ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଲଙ୍ଗ୍ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ସବୁ ମଧ୍ୟ ପଡ଼ିବା ହେଲା। ଆଉ ରହିଲି ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ଧନ୍ୟବାଦ।